श्रीराम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्रीलक्ष्मीपति पाहि माम् आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तेसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहम् हे रामचंद्र जनरक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज राज लोकेश विश्वभयसूदन मामनाथ संसार दुख गहनातर रघुवीर रक्ष नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् अवाप्नुयात् दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणान् नश्यति ध्रुवं श्रीरामरत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्तिसम्भुतं जानकी कंठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापपापहारिणो परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं
લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગીભિર્ધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ શ્રી સીતારામચંદ્રાર્પણમસ્તુ. અવધના ધણીને ખમ્મા ઘણી, ખમ્મા ઘણી, ખમ્મા ઘણી. નહીં જોઈએ. આપણે ગઈકાલે કીધું હતું કે યા છાતી સો કિસ્કિંદા સુંદર ગયેલો સુહાય બોલમુખ લંકા બોલે ને એના ઉત્તર નામ હે. તો ભગવાનના હૃદય સુધી પ્રવેશ કરવો છે, પણ એની પહેલાં આપણે જે દોહો લીધેલો હતો એ પૂરો કરી દઈએ. અવિરલ ભક્તિ માંગી બર ગીત ગયું હરિધામ તે કી ક્રિયા યથોચિત નિજ કર કે નિરામ. હવે ઠાકુરે ગીધની ક્રિયા કરી એની પૂર્વે ભૂમિકા પણ આપણે કીધેલી હતી કે ભાઈ પૂર્વે વચન આપી દીધું હતું કે મારા અંતિમ સમયે તમે રહેજો. હવે એક બીજો સરસ ખુલાસો એ છે કે આ દોહાની વાત તો હવે બીજી એક વસ્તુ એ છે કે આ દોહાનું રહસ્ય બીજું પણ છે. ગીધરાજનું મૃત્યુ થયું જટાયુનું, ત્યારે જટાયુ કહે છે કે મારી માએ મારું નામ જટાયુ પાડ્યું ને બહુ યોગ્ય છે. મારી માએ મારું નામ જટાયુ પાડ્યું બહુ યોગ્ય છે. કેમ? ઠાકુરના બે હાથ, એક હાથમાં જટા, બીજા હાથમાં આયુષ્યનું વરદાન. તો ઠાકુર પોતાની જટાથી લોહી લોહાણ જટાયુનું શરીર સાફ કરે છે અને બીજા હાથથી વરદાન આપે છે કે તમને આયુષ્ય આપું. તો જટા અને આયુ એટલે આ જટાયુ મારું નામ મારી માએ બહુ સારી રીતે પાડ્યું. અહીંયા બે કથા સરખી છે. જુઓ કે ઠાકુરનું સાનિધ્ય છે જટાયુને, આવી જ રીતે ઠાકુરનું સાનિધ્ય છે ભીષ્મ પિતામહને. બાણસૈયા ઉપર સૂતેલા છે અને ભીષ્મ પિતામહને ઠાકુરનું સાનિધ્ય છે. બંને અવતાર છે, બરાબર છે. હવે એક અવતારની અંદર ઠાકુરની આંખો ભીની છે કે તે સ્ત્રીના માટે આટલું બધું તારું પ્રાણ ત્યાગ થઈ ગયો, શારીરિક પીડા મારી આગમનની રાહ જોઈને સહન કરી. આટલા માટે ઠાકુરની આંખમાં અહીંયા આંસુ છે. અને કૃષ્ણ અવતારમાં ભીષ્મ પિતામહની હાજરીમાં ઠાકુર ઊભા છે, પણ ઠાકુરના મુખ ઉપર હાસ્ય છે. કેમ કે તમે હસ્તિનાપુરની ગાદીના ઋણી હતા,
આ ઋણનું રક્ષણ કરવા વચનબદ્ધ હતા, તો એટલી બધી હદે તમે એને વફાદાર રહ્યા. કે જ્યારે આજ કુળની પુત્રવધુ તમને આજ કુળની પુત્રવધુ તમને આજીજી કરે કે આ અમારો વસ્ત્રાહરણ કરે છે, અને ત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ત્રી પાત્રની રક્ષણ કરવાની એમાં મૃત્યુને રોકી જાય છે, વેદના છે, અને ત્યાં કાંઈ બોલવું નહીં, મૌન રહીને જોવું. આ જ વસ્તુ અગત્યની છે કે આ પ્રદીપભાઈ ગજબની આજે તમે બહુ મોટી વાત કરી દીધી કે ભીષ્મ પિતામહની, હા વાત સાચી જ છે, હું પણ એવું જ માનું છું કે આનાથી વિશેષ બીજું કોઈ પાત્ર નથી. આ ગંગાપુત્ર, ગંગાપુત્ર કેટલા બધા ફરજને આધીન છે, કુંવારા રહ્યા, અને છતાં બહુ આજ તો પ્રદીપભાઈ આમ અદ્ભુત પ્રસંગની ચર્ચા કરી, જેને મેં ગોંદર ખરેખર અમને આનંદ આવ્યો કે તમે આટલી બધી હસ્તિનાપુરની ગાદીને વફાદાર રહ્યા, બધા જ જાણે જ છે, છતાં જો તમારે જ પુત્રવધુ તમારો આશ્રય માગે અને તમે જોઈ રહ્યો, તમે દુશાસનને કાંઈ કહી શક્યા નહીં. એ તો તમારો પૌત્ર છે, પૌત્ર છે ને, પકડીને બેસાડી તો દેવો, તો ચૂપ તો રાખવો. તો આ બે, એક રક્ષણહાર છે સ્ત્રીનો, તો બીજી બાજુ ખાલી મુખ સાક્ષી બનીને મુખ એક જ વસ્તુ છે આના માટે શબ્દ, કે મુખ સાક્ષી બનીને જોયા કરવું, એનું પણ કર્મફળ છે જ. બહુ સરસ. આનું પણ કર્મફળ તો છે જ, કે ભોગ્યા વગર છૂટકો જ નથી. એટલે અહીંયા ઠાકુરની આંખમાં આંસુ નથી, ઠાકુર જોયા કરે છે કે તમે જે દ્રષ્ટિથી જોયા કર્યું એ જ દ્રષ્ટિથી હું તમને નિહાળી રહ્યો છું. હા, એની એક જ વસ્તુ સ્પષ્ટતા કરીએ જ છીએ, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ ઈચ્છા મૃત્યુ તો છે જ, પણ જ્યારે સૂર્ય ઉત્તરાયણ થાય ત્યાં સુધી શરીર ટકાવવું છે. માટે ભીષ્મ પિતામહ જેવું બીજું પાત્ર છે જ નહીં. આવી રીતે 6 મહિના સુધી કાઢી શકે હોય જ નહીં ને. અને છતાં આ બે સિચ્યુએશન આપણી સામે છે જ છે, અને આનો તો તરત મોક્ષ મળી ગયો સ્વહસ્તે. અને એની આપણે પૂર્વ કથા કહી દીધી છે કે જટાયુ ઠાકુર જન્મ્યા અને તરત જ વનમાં લઈને વયા જાય છે, અને પછી ઠાકુરને ફળના રસથી ધ્યાન રાખે છે, ખવડાવે છે, પણ પછી કહે છે કે તમે તો માતા પિતાના પાલન પોષણમાં જ જાઓ, મારી કોઈ શક્તિ એવી નથી કે હું તમારું પાલન પોષણ કરું. પણ એક મેં પણ નક્કી કર્યું જ તું, તો આ એટલા માટે અહીં લઈ આવું છું. દશરથ મહારાજ અને ત્યાં જટાયુ પાછા મૂકી જાય છે, પણ વિથ વન કન્ડિશન કે મારો અંત તમે સુધારી દેજો. આ વાત માટે ના નથી, પણ આ ક્રિટિસિઝમમાં છે જ. અત્યારે એક જ વસ્તુ છે કે વિવેચનની અંદર તો બધું ઘણું બધું આવે છે. આજે એના એકાદ બે દ્રષ્ટાંત આપી દઉં. કિષ્કિંધાકાંડમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ એની પહેલાં એકાદ બે દ્રષ્ટાંત એના પણ આપીશ, કે જેથી કરીને
એક જ સીધી વસ્તુ છે કે નથી ખબર પડી ને ત્યાં સુધી આપણે આ શંકા કરીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર જ છે કે આ વસ્તુ અહીંયા હતી જ, અને એનો સંકેત તુલસીદાસજી આપે છે. નથી ખબર એટલે આ મને નથી ખબર કે ભાઈ આનો સંકેત ક્યાં આપ્યો છે. સીધી વાત હવે એ છે કે આ બે મૃત્યુ પછીથી આપણે આજે કિષ્કિંધા કાંડમાં પ્રવેશ કરવો છે, તો ઠાકુરનું હૃદય કિષ્કિંધા કાંડ છે. અને મેં ગઈકાલે થોડીક વાત શરૂ કરી હતી કે ભાઈ આ પહેલો જે શ્લોક છે મંગલાચરણનો, એ કેવી રીતે તુલસીદાસજીએ લખ્યો. મંગલાચરણનો પહેલો શ્લોક મને એટલા માટે આનંદ થાય છે અને એટલા માટે હું મારું હૃદય ખોલી શકું છું. સાહેબને તો કોટી વંદન 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 છે જ છે, પણ આ જે સુગ્ન પરિવાર છે ને એનાથી વધુ મારે કાંઈ જોતું નથી, કાંઈ જરૂરત જ નથી. બેંકમાં જવાય, પૈસા મૂક્યા હોય, આ ક્યાં મૂકવા જવા? અહીં તો આ બધી બેંક છે જ, કોક દિવસ તો કોક બહાર લઈ આવશે ને. ક્યાંય મૂડી એક વખત હતી. હવે કુંદેન્દી વર સુંદરાવતી બલો વિજ્ઞાન ધામો ઉભો સૌભાગ્યો વરદન્વિનો શ્રુતિન તો ગો વિપ્રવૃંદ પ્રિયો માયા માનુષ રૂપિણો રઘુવરો સધર્મ વર્મો હિતો સીતાન્વેષણ તત્પરો પથિગતો ભક્તિ પ્રદો તો હિ નઃ. આમાં ક્યારે કહી શકાય ખબર છે? જ્યારે શબ્દ બ્રહ્મ સુમિત્રા નંદનને ઓળખો ને ત્યારે જ. અત્યારે જ કહી શકાય, બાકી ના કહી શકાય. ઠાકુર પરબ્રહ્મ છે તો લક્ષ્મણજી સુમિત્રાનંદ શબ્દ બ્રહ્મ છે. કેમ કે સાહેબની ઓળખાણ આપવી હોય તો પછી પ્રદીપભાઈને શબ્દોથી ઓળખાણ આપવી પડે. હવે જ્યાં સાહેબને મૌન રહેવાનું છે ત્યાં પ્રદીપભાઈએ બોલવું જ પડે, અને જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જ બોલવાનું છે. બરાબર છે? તો આ શબ્દ બ્રહ્મ ક્યાં બોલે છે? શબ્દ બ્રહ્મ સુમિત્રાનંદન વર્ધન ક્યાં બોલે છે? તો કે એક તો પરબ્રહ્મની ઓળખાણ પરશુરામજીને આપી દીધી, અને બીજી પરબ્રહ્મની ઓળખાણ જનક રાજાને આપી દીધી. હકીકતમાં એક બહુ સરસ વસ્તુ છે કાંતિભાઈ, કે સાચું જ કહેવું જોઈએ, આપણે કાંઈ ખોટું તો બોલતા જ નથી. આવું જ પાછું ભાગવતીમાં બલરામને પાછો શબ્દ બ્રહ્મ જ કીધો કે શબ્દ બ્રહ્મ કોની ઓળખાણ કરાવી શકે કે આ કોણ છે, આ કોણ છે. એટલે બે પેરેલલ જાય છે, પેરેલલ છે. હવે શબ્દ બ્રહ્મ પાછા એક સિદ્ધ શાસ્ત્ર સિદ્ધ પુરુષે લખ્યું કે આ નાદ બ્રહ્મ. શેષ અને સરસ્વતી આ બે જ છે ને એ કોઈ પણ વાતને કહેવાના પૂર્ણ અધિકાર. પણ આવું શાસ્ત્રકાર લખે કે બલરામ છે એ જ આની ઓળખાણ કરાવી. બંને શેષ છે ને સાહેબ, બંને શેષ છે. એટલે આપે જે કીધું ને કે લક્ષ્મણને ઓળખો તો સુમિત્રાનંદ ઓળખાય તો. સુમિત્રાનંદન શબ્દ બ્રહ્મની ઓળખાણ થઈ જાય તો જ ઠાકુરની ઓળખાણ થાય, નહીંતર નહીં થાય. પણ હજી બેન એક સવાલ પૂછું. જી. એક જગ્યાએ તુલસીદાસે સ્પષ્ટતા કરી કે હું મારા 4 પુત્રોને માટે એક શબ્દ આપ્યો, એટલે આપે તો ખૂબ વાંચ્યું હોય કે હું મારા અંશો સહિત 4 ભાઈઓ થઈને અવતાર લઈશ. હું 4 વિભાગ, એટલે એક જ પરબ્રહ્મના 4 અંશાવતાર. સીધું થયું ને એવી સ્પષ્ટતા તુલસીદાસે એક જગ્યાએ કરી. હા,
એટલે એ આમાં અંશન સહિત લેવું અવતારા. ચારે સરખા નો થયા. એટલે ચારેય રામ જ છે આમ બીજું જુઓ તો ચારેય રામ છે. એટલે હવે આ કેવી સરસ વાત છે કે શબ્દ બ્રહ્મ સુમિત્રાનંદન બહુ સ્પષ્ટ બોલનારા છે ને, એનાથી તો ઠાકુરને ડરવું પડે છે. એ બોલે ત્યારે ઠાકુરને એમ થાય કે હજી આ કાંઈ વધારે ન કહે તો સારું. જનક રાજાને બધું જ કહેવા જ માંડ્યા, કહી જનક જશે અનુચિત બાની. આ અયોગ્ય વાણી છે, જનક રાજાએ કીધી. વિદ્યમાન રઘુકુલ મની જાની. હવે હાજર હોય ને તમે બોલો, હે રઘુકુળ હોય ને તમે આવું બોલો, ઠાકુરને ઉપસ્થિતિમાં તમે આવું બોલી શકાતું જ નથી. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે શબ્દ બ્રહ્મને ઓળખીએ તો ઠાકુરની ઓળખાણ થાય એમ છે. શબ્દ બ્રહ્મની વાત એવી જ છે કે જો તુમ્હારી અનુશાસન પાવો કંદુ કયું બ્રહ્માંડ ઉઠાવું કાચે ઘટ જીમી ડારો ફોરી શકહું મેરું મુલુક એવ તોરી. મુલુક એટલે મૂળા, મૂળાને જેમ આખા સુમેર્યું ને બેવડો વાળી નાખું. પણ ખબર જ છે બાપ, તમે તો આ ધરતીને ધારણ કરનારા છો, તમે બધું કરી શકો. આ બોલવું એ લક્ષ્મણજી જ બોલી શકે. તો અને એક સીધી વાત એ છે કે આપણે આપણી દેશી ભાષામાં કહીએ ને તો લક્ષ્મણજીનું નક્કી કરેલું છે કે આ ત્રણેય ડોહાને સેટરેટ કરી દેવા છે. ડોહા ત્રણેય કોણ? તો કે એક તો વિશ્વામિત્ર, બીજા તો કે જનક રાજા, ત્રીજા તો કે પરશુરામ. બરાબર છે? તો આ ત્રણેયને આપણી ભાષા આવી છે કે ભાઈ એને સમજણ. સીધી વાત તો એ છે કે એને આ ખુલાસો કરવો જરૂરી છે. આ ત્રણેયને હજી સુધી એના આંખ ઉપર પડળ છે. ઉઘરે પડળ પરશુધર મતી કે એ તુલસીદાસજીએ જ લખ્યું છે. આમાં મારે તો કાંઈ બોલવું જ નથી, આમાં છે એ જ બોલું છું. સ્વતંત્રતા મને છે જ નહીં. તો આ જે છંદ છે, અરે મંગલાચરણ છે, કુંદેન્દી વર સુંદરાવ અતિ બલો વિજ્ઞાન ધામો ઉભો સૌભાગ્યો વરધન્વીનો શ્રુતિનતો ગોવી પ્રવૃંદ પ્રિયો માયા માનુસ રૂપીણો સધર્મ વર્મો હિતો સીતાન્વેષણ તત્પરો. આટલા બધા સીતાન્વેષણ તત્પરો, પથિગતો અને ભક્તિ પ્રદો તોહીન. ભક્તિએ આટલું બધું કરો છો પણ તમે બે ભક્તિ પણ આપનારા છો, માટે હું તમને પ્રણામ કરું છું. આ તુલસીદાસજીનું કિષ્કિંધા કાંડનું મંગલાચરણ. ક્યાંથી પ્રેરણા લીધી? કારણ કે પેલા ડોહાને જેને આપણે કીધું કે પહેલાંની આંખો ઉગાડવાની હતી, ત્યાંથી એની તો આંખો ઉઘડી જ ગઈ જ્યારે બેયને કહી દીધું ને વિશ્વામિત્ર મહાનિધિ પાઈ, મોટો ખજાનો લઈ લીધો, એમ બે ભાઈને લઈને વિપડા, કાંઈ જરૂર જ ન રહી. કેમ કે એણે રામ રક્ષામાં 2 શ્લોક લખી નાખ્યા અને એની પ્રેરણાથી તુલસીદાસજીએ આ મંગલાચરણ લખ્યું છે. કાંતિભાઈ બરાબર કયું? તો કે તરુણો રૂપ સંપન્નો સુકુમારો અતિબલો
ચીર કૃષ્ણ જીનાંબરો ફલ મૂલાસીનો દાંતો તાપસો બ્રહ્મચારીણો તનયો દશરથ્યે સો પુત્ર તાયે તામનો રઘુત્તમ. આમાં એક કના બે માત્રા છે ને બીજો શ્લોક શરણ્યો સર્વ સત્વાનામ શ્રેષ્ઠો સર્વ ધનુષ્મતામ રક્ષકુલ નિહંતારો ત્રાયતામનો રઘુત્તમ. આ બંને શ્લોક છે એનું જ સીધે સીધું અનુકરણ. એટલે કિષ્કિંધા કાંડનું પેલું મંગલાચરણનો શ્લોક સાચું છે ને. તરુણો રૂપ સંપન્નો બે હરખા. આ વિશ્વામિત્ર કેમ લખી શકે? કેમ કે એને બેયને જોઈ લીધા. નહીતર લખાય? કંઈક બાકી રહી જતું હોય ને તો ના લખાય. તુલસીદાસજીએ બીજો ખુલાસો કર્યો. બીજો ખુલાસો તુલસીદાસજીએ કયો કર્યો કે બીનું ફર રામ રામ તેહી મારા. બીનું ફર બાણ ફળા વગરનું બાણ સજ્જોજન ગા સાગર પારા. બરાબર. પછી બીજું કે પાવક સર સુબાહુ પુની મારા. અગ્નિનું બાણ સુબાહુને માર્યું. પાવક સર સુબાહુ પુની મારા. આ બે કામ કર્યા ઠાકુરે. એક તો ફળ વગરનું બાણ માર્યું એટલે મારીચીને 100 યોજન એની પાછળ કોઈ હેતુ થયો કે મારી જ ને ફણા વગરનું હોય ઓલાબીને અગ્નિબાણ એને જીવતો રાખવો છે. મારીચનું કામ હતું ને સાહેબ, મારીચને તો હજી એનો એની ઉપયોગ લીલા બાકી છે એટલે જીવતો રાખ્યો. હવે મારીચીને 100 યોજન ધકેલી દીધો અને સુબાહુને પાવક સર સુબાહુ પુની મારા. અને એનો સરવાળો આ 1.5 ચોપાઈના બે ચોપાઈમાં 1.5 અર્ધાલીનો અડધામાં સરવાળો કરી દીધો. અર્ધાલીમાં સરવાળો કરી દીધો. શું? તો કે અનુજની સાતર કટક સંઘારા. આ ઠાકુરે તો આટલું જ કામ કર્યું, ત્યાં 14,000નો દાળો બાટો વાળી નાખ્યો. જો છે જ ને. આટલામાં જ અર્ધાલીમાં જ લખી નાખ્યું લક્ષ્મણજી માટે કે અનુજ. લક્ષ્મણજીને તો એમ કીધું માને લઈને તમે ગુફામાં જાઓ, હું આને ત્યારે નહીં અત્યારે પહેલાની તો અનુજની સહચર કટક સંઘારા. એટલી વારમાં તો લક્ષ્મણજીએ આખું સૈન્ય પૂરું કરી નાખ્યું. અને એટલા માટે જ આપણે સુંદરકાંડની એક ચોપાઈ એટલા માટે જ આપણે બોલીએ છીએ કે જગમાં સખાની સાચર જે તે લક્ષ્મણ હનઈ નિમિષમાં તે. આ બીજો પુરાવો. વિભીષણ આવ્યો ત્યારે જ કહી દીધું ને કે આ બધું પૂરું કરી દઈએ છે. તમે છે ને મને એટલી બધી કે જો માફ કરજો, તમને મજા આવે છે કે નહીં મારે પૂછવું એ સંકોચની વાત છે, પણ મને તો મજા આવે છે. બસ અમને મજા આવે એટલે બેઠા છે. વાતાવરણ આમ કોઈ કહેતા જ નથી. તો જગમાં સખાની સાચર જે તે લક્ષ્મણ હનઈ નિમિષમાં તે. હવે બીજા મંગલાચરણની વાત કાંતિભાઈ શ્લોકની એ એટલા માટે કહું છું કે આપણે જો વિષ્ણુ અવતાર ભૂલી જાઓ, કૃષ્ણ હોય કે રામ હોય,
એ વિષ્ણુ અવતાર છે જ નહીં. પરબ્રહ્મ, અખિલ બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ. આનું નામ રામ, આનું નામ કૃષ્ણ. સ્પષ્ટ જ છે. અને નથી થયું ને એનું કારણ સંસ્કૃત ભાષામાં જે કાંઈ રચના થઈ ત્યારે આ ખુલાસા નહોતા થઈ શક્યા. અને એટલા માટે જ વાલ્મીકી રામાયણ પાછળ છે. એ ખુલાસા નથી થયા. આને તો બ્રહ્મના દર્શન કરી જ લીધા. બ્રહ્માંડની કાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિવેદ કહે મમ ઉર્સો બાસી યૌ ઉપવાસી સુરત ધીરમતી થિર ન રહે. ડાયા માણસ હોય ને એની બુદ્ધિ ભ્રમી જાય. અખિલ બ્રહ્માંડ નિકાય એટલે સમૂહ. આ બ્રહ્માંડના 14 બ્રહ્માંડ છે આ પૃથ્વી ઉપર, તો એનો સમૂહ એ તમારું શરીર છે. બ્રહ્માંડની કાયા નિર્મિત માયા રોમ રોમ પ્રતિવેદ કહે મમ મમ ઉર્સો બાસી યહ ઉપહાસી સુનત ધીરમતી થિર ન રહે. એટલે હવે તુલસીદાસજીએ સ્પષ્ટતા તો અનેક ગણી કરી છે કે ભાઈ ઠાકુર પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે જ છે. અને જ્યારે જરૂર પડી છે તો આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સંકેલી અને માનવ દેહ ધારણ કરીને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. આ સ્પષ્ટતા છે જ. હવે અહીંયા બીજા મંગલાચરણના શ્લોકમાં કાંતિભાઈ બીજી સ્પષ્ટતા છે. આપણે તો શબ્દો જ પકડવાના, એટલે જાજુ ડાપણ કરવું ન પડે. તો બ્રહ્માંબોધિ સમુદ્ભવમ કલિમલ પ્રધ્વંસનમ ચાવ્યયમ શ્રીમદ શંભુ મુખેન્દુ સુંદર વરે સંશોભિતમ સર્વદા સંસારામય ભેષજમ સુખકરમ શ્રી જાનકી જીવનમ ધન્યાસ્તે કૃતિનઃ પિબંતિ સતતમ શ્રી રામ નામામૃતમ. આપ સૌને ધન્ય કહે છે તુલસીદાસજી. કે આ ચરિત્રના રચયિતા કોણ? તુલસીદાસજી તો આપણી જેમ આપણે બધા અહીંયા અત્યારે એક હાથો બનીને બેઠા છીએ. આપણા ઉપર જેવી જેવી પ્રેરણા કરી એ પ્રમાણે બેઠા છીએ. બાકી તો જે છે એ આ જ છે ને, ઠાકુરનું જ સ્વરૂપ. તો મૂળ રચયિતા એક બાર ત્રેતા જુગમાઈ શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાઈ સંગ સતી જગજનની ભવાની પૂજે ઋષિ અખિલેશ પ્રજાની. તો ભોળાનાથ સ્વયં ગંડકી નદીને કિનારે અગસ્ત્ય ઋષિનો જ્યાં આશ્રમ છે ત્યાં કથા સાંભળવા આવ્યા છે. બરાબર છે. પણ ત્યાં એક બહુ સરસ સ્પષ્ટતા પણ છે કે ભાઈ કથાનક છે ને એ કુંભજ ઋષિનું છે, પણ ભક્તિ નિરૂપણ મહાદેવનું છે. મહાદેવ જેવી ભક્તિ કોણ કરી શકે? એટલે કથાનક કોનું છે? કુંભજ ઋષિનું, અગસ્ત્યજીનું. અને ભક્તિ નિરૂપણ મહાદેવનું છે. તો આનો પુરાવો આરતી શ્રી રામાયણજી કી બોલીએ છીએ ને એમાંય છે. ગાવત સંત શંભુ ભવાની અરુ ઘટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની. તો બીજા કોઈ ઋષિ વિશ્વામિત્ર, વાલ્મીકી, વશિષ્ઠ બાપજી આ કોઈના નામ કેમ નથી લખ્યા? ગાવત સંતત શંભુ ભવાની અરુ ઘટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની. સાચું છે. આ પુરાવો પણ આરતીમાં છે જ. બીજા કોઈનું નામ નથી. આટલી ભક્તિ કરી છે છતાં. તો આનો અર્થ શું છે
કે કથાનક છે એ કુંભજ ઋષિનું છે અને ભક્તિ નિરૂપણ મહાદેવનું છે. હવે આ એણે જ લખ્યું છે, આ ચરિત્ર લખનાર તો મહાદેવ જ છે ને. રચી મહેશ નિજ માનસ રાખા, પાઈ સુસમય શિવાસન ભાખા. એટલે રચના તો મહાદેવની જ છે. તુલસીદાસજી તો બિચારો આપણી જે મદનો માણસ છે, નિમિત્ત બન્યા છે. પણ એ નિમિત્ત કોઈ અલૌકિક છે, અલૌકિક નિમિત્ત છે. સુરતીય નરતીય નાગતીય સબ ચાહત અસ હોય, ગોદ લીએ હુલસી ફિરે તુલસી સો સુત હોય. તો હવે આ રામચરિત માનસને પણ બ્રહ્મ કહી દીધો. શા માટે? કે બ્રહ્મંબોધિ, અંબોધિ એટલે સમુદ્ર, બ્રહ્મરૂપી સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું બ્રહ્માંબોધિ સમુદ્ભવમ કલિમલ પ્રધ્વંસનમ ચાવ્યેયમ. કલીના મલ પાપને ધ્વંસ કરવા માટે સક્ષમ. બ્રહ્માંબોધિ સમુદ્ભવમ કલિમલ પ્રધ્વંસનમ ચાવ્યેયમ શ્રીમદ શંભુ મુખેન્દુ સુંદર વરે સંશોભિતમ સર્વદા. મહાદેવના મુખારબિંદ ઉપર સદાય શોભાયમાન આ ચરિત્ર છે. શ્રીમદ શંભુ મુખેન્દુ સુંદર વરે સંશોભિતમ સર્વદા. પછી કહે છે કે સંસારામય ભેષજમ, સંસારના બધા જ રોગનું નિવારણ કરનારા, એના માટે ઔષધિ. સંસારામય ભેષજમ, સંસારામય ભેષજમ કલિમલ પ્રધ્વંસનમ ચાવ્યેયમ સંસારામય ભેષજમ સુખકરમ, સુખ આપનારું. શ્રી જાનકી જીવનમ. ઠાકુર અને કિશોરીજીનું ચરિત્ર છે ને, એમાં બધું આવી ગયું. અને એટલે ધન્યતા તો તમને આપી દીધી. જુઓ, આપણને બધાને ધન્યતા આપી દીધી કે ધન્યાસ્તે કૃતિન. સત્કર્મ કરનારા તો આ જ બધાય છે કે જે રામ નામનું અમૃતનું સદાય પાન કરે છે. હવે આ મંગલાચરણ પછી મુક્તિ જન્મય જાની જ્ઞાન ખાની અગહાની કરજ શંભુ ભવાની શોકાસી સેન કસ જરત સકલ સુર વૃંદ વિષમ ગલ જય પાની કે તૈન ભજસી મતિ મંદ કો કૃપાલ શંકર સરીસ. મહાદેવ સમાન કોઈની કૃપા હોય જ નહીં. આ બે પછીથી આજે આટલું જ કહીશ. એક પ્યાલો ભરીને પાણી હોય, એમાં મીઠું નાખો કે ખાંડ નાખો. આ કંદોઈ બેઠા છે ને એટલે એને ખબર છે કે એક પ્યાલો ભરીને પાણી હોય, એમાં મીઠું નાખો કે ખાંડ નાખો. ઓગળવાની હોય ને એટલી જ ઓગળે. પછી એક પ્યાલો ભરીને પાણી હોય ને એમાં 2 કિલો ખાંડ નાખી દો તો કોઈ દી ઓગળે નહીં. એટલે આજે આ ઓગળે ને એટલી જ ખાંડ નાખવી છે. સંતૃપ્તતાની લિમિટ. બસ આગે ચલે બહુરી ભરાય નથી જવાનું. ના ના, જવાનું છે, થોડુંક જવાનું છે. પણ આમાં સંતૃપ્તતા થાય જ નહીં કોઈ દી. સત્સંગમાં સંતૃપ્તતા હોય નહીં.
સત્સંગમાં ના હોય. એમાં સંતોષ મને એમ થાય છે કે હું બોલ્યા જ કરું, જે આવડે ઈ, જેટલું આવડે એટલું. અને એમ થાય છે કે આપના જેવા બધાય જો પવિત્ર મનના સંસારી સંતો જેવી વિભૂતિઓ મારી સામે બેઠી હોય તો હું બોલ્યા જ કરું, બેન હોય કે ભાઈ હોય. હવે આગે ચલે બહુ રઘુરાય ઋષિમુખ પર્વત નિરાય તમારા સચિવ સહી સુગ્રીવા બધાય કે તુલસીવા. એક ઋષિમુખ પર્વતની કથા જે છે એ બહુ સરસ છે. કારણ કે માં સબરીએ કીધું જ તું કે ત્યાં તમને સુગ્રીવની મિત્રાચારી થશે. અને આ કાંડમાં ગઈકાલે પણ પહેલે દિવસે પણ કીધું હતું કે યા છાતી સો કિસ્કિંધા. કેમ કે રામચરિત માનસનું હૃદય નહીં પણ ઠાકુરનું હૃદય, એની એન્ટ્રી અહીંયા જ થાય છે. બરાબર છે, કોઈ શંકા કરવાની. તો આમાં લખ્યું છે કે ભાઈ એક મેં મંદ મોહવશ કુટિલ હૃદય જ્ઞાન પુનિપ્રભુ મોહી બિસાર્યું દીન બંધુ ભગવાન. હું તો બુદ્ધિ વગરનો છું. મને ઓલાએ સુગ્રીવે મોકલ્યો અને હું બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને આવ્યો. હનુમાનજીએ કેટલી વખત બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું? પરતભાઈ ગયા ત્યાં મોકલ્યા. ત્યાં વિભીષણભાઈ ત્યાં જ્યારે બધાય બરાબર, એનું કારણ શું છે? કારણ છે ને પાછું. હે જડીબુટ્ટી લેવા ગયા ત્યારે એની પણ એનું કંઈક કારણ હશે ને. એટલે ઈ ઓરિજિનલ સાહેબ વાનર એટલે ઈ ક્યાંય આ પૂંછડાવાળા તો હતા જ નહીં. ના ના ના, એ એક પહેરવેશનું એક ભાગ છે. આપણે નિષાદ કેમ કહે છે? દરેક આજે જ્ઞાતિઓ આપણે ત્યાં આદિવાસીઓ સિંગડાના મુગટ હજી આજે પહેરે છે. પહેરે જ છે. એની વાત કરવી જ છે. તો આ અહીંયા આપણે જે ઠાકુર આવે છે ને સીતારામ ઉભા રહો. લઈ લઉં છું. હું લઈ લઈશ. જો આપણા મોટા બાપુજી છે ને એ 8 વ્યાકરણ ભણેલા છે. કેટલા? એક નહીં, 8 વ્યાકરણ ભણેલા છે. એટલે એ ઠાકુરની સામે સંસ્કૃતમાં જ વાત કરે છે. ઠાકુરની સામે સંસ્કૃતમાં જ વાત કરે છે હનુમાનજી. આપણે તુલસીદાસજી એને સરળ બનાવી અને અવધિમાં લઈ લીધું. તો કોતુમ શ્યામ લગૌર શરીરા છત્રી રૂપ ફિરંબર. હવે આ 3 ચોપાઈની મારે વાત કરવી છે. કોતુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા છત્રી રૂપ ફિરહું બનવીરા. પછી બીજી કોતુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા છત્રી રૂપ ફિરહું બનવીરા કઠિન ભૂમિ કોમલ પદગામી કવન હેતુ બિચરહું બન સ્વામી. ત્રીજી ચોપાઈ મૃદુલ મનોહર સુંદર ગાતા સહત દુસહ બન આતપ બાતા. આ 3 ચોપાઈની કોમન વસ્તુ એક જ છે. કિસ્કિંધા કાંડ હૃદય કેમ છે એ તો આજે નહીં કહી શકાય. હવે જેમ કે હમણાં કંઈક કહી દે. ક્યાંથી કે ભાઈ
કેટલી બધી વાતો કરવી પછી એમાં શું કરું? પછી છેલ્લે કહું છું એ શાના માટે નથી કહી શકતી. બધા વક્તા આ પીઠ ઉપર બેહો ત્યારે એમ જ કેટલું કેવું છે ને રહી જાય એમ જ કહો તમે બધા. અમે 3 નો અનુભવ ઈ કે અહીં બેહીને પછી બાપુ 9 દિવસ કથા કરે ને એક વિષયનું તો એ કે જ્યારે ઉઠું છું ત્યારે હું પોથીને પ્રણામ કરીને કહું છું બધું જ કહેવાય ગયું એવું લાગે છે અને પછી એવું લાગે છે કાંઈ નથી. ખરેખર એ અનુભૂતિ છે. બધાની છે. અમે બધા આમને વક્તાની છે. પૂછ્યું તો કે કાંઈક બોલે કાંઈક વિચારી કાંઈક અને છતાંય રહી જાય. એટલે રામાયણમાં કીધું છે શાસ્ત્ર કોઈના વશમાં નથી. શાસ્ત્ર તો સુચિંતિત પુની પુની દેખીએ ભૂપ સુસેવિત બસ નહીં લેખીએ યુવતી શાસ્ત્ર નૃપતિ બસ નાહી. એ ત્રણેય વસમાં નારી. બધાયના નામ આવી આવી ગયું બધાયને માટે પ્રયત્ન ન કરવો. ન કરવું તમારે કોઈને ન કરવું. હવે આ કોતુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા છત્રીરૂપ ફિરંબિરો બનવીરા કઠિન ભૂમિ કોમપલ પદગામી કમન હેતુ બિચરમન સ્વામી મૃદુલ મનોહર સુંદર ગાતા સહદ દુસબન આતબ બાતા की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो जक्कारण तारण भव भंजन धनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार. આ જો હનુમાનજી ઓળખ્યા વગર આમ કહી દઈએ કે કાંઈક તમે પરબ્રહ્મના નરનારાયણનો અવતાર તો નથી ને. એને શંકા ગઈ હશે. એ આટલી જ વખત એનું એક સમય એની શંકા ગઈ નહીં. હવે અહીંયા શું કામે ખબર છે? જેમ ભીષ્મ પિતામહને ધૃતરાષ્ટ્રનું અન્ન ખાધું અને આને સુગ્રીવનું અન્ન નથી ખાધું, પણ સૂર્યદેવે સોંપ્યો છે કે આ ડોબો છે, શંકાશીલ છે, આને તારે હાંચવવાનો છે. ભીરું છે ભીરું છે વિષય છે સુગ્રીવ ભીરું પણ છે. તો આને તારે હાંચવવાનું. એટલે આની દેખરેખમાં હનુમાનજી કદાચ આ શંકા ચૂકી ગયા, આ સમય ચૂકી ગયા. એના કરતાં હવે એક જ વસ્તુ કહે કે ત્રણેય ચોપાઈનું બન, એની કઠિનાઈ, એની વિષમતા, એનું દુઃખ, એના દર્દ, અને બીજી બાજુ બે ભાઈઓના શરીરની કોમળતા, સુંદરતા, ઐશ્વર્ય, આ બેનો જે ભેદ છે, બે છેડા છે, વનની કઠોરતા અને ઠાકુરની કોમળતા. તો આ બે વસ્તુ દર્શન કર્યા પછી તરત જ હનુમાનજી મહારાજને નથી ગઈ. એ નથી ગમી તો કોતુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા છત્રી રૂપ ફિરબન વીરા કઠિન ભૂમિ કોમલ પદગામી કવરે તુ બિચરમન સ્વાન मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहद सबन आतप बाता की तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम जक्कारण तारण भव बंधन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति. હવે ઠાકુર જેઓ પોતાની ઓળખાણ આપે છે કે ભાઈ કૌશલેશ દશરથ કે જાય, કૌશલેશ દશરથ કે જાય, હમ પિતુ બચન માની બન આયે. તમારી જે વાત છે એ સાચી છે, પણ અમારે મનમાં આવવાનું કારણ આ છે. હમ પિતુ બચન માની બનાએ. હવે જ્યારે આ ઓળખાણ આપે છે તો તુલસીદાસજી લખે છે કે પ્રભુ પહેચાની પરેવ ગઈ ચરણા સો સુખોમાં જાય ની બરણા પુલકિત તન મુખાવન બચના દેખત રુચિર વેશ की रचना पुनि धीरज धरी स्तुति की नी हरस हृदय निज नाथी जी. अरे भाई साहब मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, હું તો મારી દ્રષ્ટિએ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મેં પૂછ્યું. તમે
તમે શું કામ तुम કરશો? પૂછો કસ નરકી નહીં. તમે શા માટે એક માણસની જેમ મને સવાલ કરો છો? બરાબર. तो मायावश फिरूं बुलाना ताते मैं नहीं पहचाना एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान आई સુધી રાખીએ. એક में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोही बिसारियो दीन बंधु भगवान. મહેન્દ્રભાઈ, એક વખત હું આપને મળી હોઉં ને તો જ ભૂલવાની વાત આવે. મળ્યા જ ન હોય તો ભૂલવાની ક્યાંથી વાત આવે? બહુ સ્પષ્ટ છે ને. હું તો આ મોહવશ એટલે કે સુગ્રીવને હાંચવવાની મોહમાયામાં પડી ગયો તો. પણ પુનિપ્રભુ, તમે મને કેમ ભૂલી ગયા? આ કથા બધા જ કથાકારો કરે જ છે કે ભાઈ ત્યારે બાળપણથી જ હનુમાનજી ઠાકુરની સાથે આવી ગયા છે અને એની સાથે રહ્યા છે. અને આ અત્યારની શું આપણી મીડિયા સિરિયલ, હા, એમાં પણ આ દ્રશ્ય બતાવે છે કે હનુમાનજી સાથે રહ્યા છે. અને પછી ઠાકુર જ્યારે 16 વર્ષના થયા અને વિશ્વામિત્રજીની સાથે ચાલી નીકળવાનું થયું ત્યારે કહી દીધું કે તમે તમારે ઘેર જાઓ, મારે હવે જુદી લીલા કરવાની છે. એટલે હનુમાનજીને વિદાય કરી દીધી. આટલે સુધી સાથે છે. માટે આ એક મહેમંદ મોહવશ કુટિલ હૃદય જ્ઞાન પુનિ પ્રમોઈ બિસારીઓ દીન બંધુ ભગવાન. અહીંયા એક જ વસ્તુ છે, એના પુરાવા તુલસીદાસજીએ આપ્યા છે. એટલે જ બોલું છું હિંમતથી કે બે ભાઈને ત્યારથી ખભે બેસાડી દીધા. અને ઉપર લઈ ગયા કે હા, આ પર્વત તમારે હવે નથી ચડવો. જમીનમાં બહુ હાયલા. લક્ષ્મણજી, એમ કહેવાય કે કથાકારો હસવા માટે એવું કહે કે ભાઈ લક્ષ્મણજીને એકવાર વિચાર આવતો હતો કે આપણે પગમાં કાંઈ નહીં, સાંકડી હતી એ ભરજી લઈ ગયા, હવે ખુલ્લે પગે. તો બે ભાઈને ખભે બેસાડી દીધા અને સુગ્રીવ સુધી પહોંચાડી દીધા. તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ કીના રામ મિલાઈ રાજપત દીનના. ઠાકુરે ક્યાંય મોહ જ ન રાખ્યો. વાલીને માર્યા પછી સુગ્રીવને રાજ આપી દીધું અને રાવણને માર્યા પછી વિભીષણને રાજ આપી દીધું. એટલે આ બંનેની કઠોરતા 3 ચોપાઈમાં જાણી બૂજીને લખી તુલસીદાસજીએ કે બંનેની કઠોરતા અને ઠાકુરના ચરણ કમળની કોમળતા. અને પછી બે જણને આ પછીથી સાબિતી છે જ કે જ્યારે આખું લશ્કર સમુદ્રની પાર ઉપરથી પસાર થાય છે ત્યારે એકના ખભે ઠાકુર અને અંગદના ખભે લક્ષ્મણજી છે જ. ચાલવા જ નથી દીધા. આના પછીથી બેમાંથી કોઈને ક્યારેય ચાલવા દીધા નથી. આ ઠાકુરની ભક્તિનો અહોભાવ છે. પણ કિષ્કિંધા કાંડમાં એવી એવી વાતો લખી છે કે બધી કથાના એકે એકના સમાધાને આમાં જ. જો એટલે હૃદય કહું છું
કેટલી બધી વસ્તુઓના શંકાના સમાધાને આમાં જ ખાલી 30 દોહા. કારણ કે સાહેબે ડાક્ટર સાહેબ આપણી હાજરીમાં એમ કહે છે કે શરીરનું નાનામાં નાનો અવયવ હૃદય છે. તો યા છાસરી સો કિસ્કિંધા. હવે કિસ્કિંધામાં આપણે કાલે પ્રવેશ કરીશું. આજે બધાને હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ, પ્રણામ પ્રણામ. આજે બહેનોમાંથી જેને ભગવાનની આરતી ઉતારે છે એની મેળે બે